यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। आइए देखते हैं आज की खबर क्या कहती है। यस न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ इलियास बड़ेघर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम शहर बीजापुर के जिला अधिकारी बंगलो के सामने मौजूद हैं। यहाँ पिछले 35 दिनों से सरकारी वैद्यकीय कॉलेज स्थापना होराट समिति की ओर से यहाँ पर एक मांग की जा रही है कि इसे मैं विस्तार से बताने की आपको कोशिश करूंगा कि बीजापुर ज़िले में एक मेडिकल कॉलेज लाने की सब मांग कर रहे हैं, मगर यहाँ पर एक पीपीपी मॉडल को प्रोत्साहन देने की कोशिश यहाँ के नेता कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। और साथ ही पीपीपी मॉडल यह है कि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, यानी इसमें जो भी अमीर लोग होते हैं इसमें अपना जो योगदान करके इसमें पार्टनरशिप सरकार के साथ करते हैं, यानी वहाँ पर इनका ही वहाँ पर हर चीज़ उन्हीं की बताई हुई चलती है। तो इसका विरोध व्यक्त करते हुए यहाँ पर पिछले 35 दिनों से यहाँ पर बहुत ही प्रदर्शन किया जा रहा है। पूरे 35 दिनों से लोग यहाँ पर लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पीपीपी मॉडल हमारे लिए खतरनाक है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आज शिक्षा बहुत ही महंगी हो चुकी है। इसी शिक्षा को यानी मेडिकल जो हासिल करने के लिए मेडिकल कोर्स को एमबीबीएस या एमडी को लेने के लिए आज लोग यूक्रेन और रशिया तक जा रहे हैं, क्योंकि हमारे नेता इतने बेकार हो चुके हैं, इतने बदनाम हो चुके हैं, जो शिक्षा की नीतियों को पूरी तरह से खराब कर चुके हैं। इसी के चलते जो हमारे देश के जो बच्चे हैं, नौजवान बच्चे रशिया और यूक्रेन में जा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की जब जंग चली हुई थी तो वहाँ पर बहुत सारे बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए थे और उन्हें यहाँ पर लाया गया था। इस तरह से देश छोड़कर बाहर बच्चों को अपनी शिक्षा हासिल करने के लिए जाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ के जो नेता, इनका मकसद ये की है कि जितने भी जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ क्या है, यहाँ पर अशिक्षित रहे, यानी वो पढ़ाई ना करे, अशिक्षित रहे और सिर्फ हिंदू मुस्लिम के फसाद में वो लगी रहे और इस तरह नेता अमीर बनते रहे। इस तरह की इनकी सोच है। इसी बात का विरोध व्यक्त करते हुए पिछले 35 दिनों से यहाँ पर होराट किया जा रहा है। आज इस होराट को अपना समर्थन देने के लिए KSG मेवा यानी जो स्टेट मुस्लिम माइनॉरिटी जो संगठन है, जो रिटायर्ड जो अफसर हैं जितने भी, उनका संगठन यहाँ पर उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए और उन्हें समर्थन देने के लिए आया हुआ है। आज KSG मेवा संगठन के ऐसे जमादार सर और कई पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। PPP ಮಾದರಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಈ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಲೇಬೇಕು. ಈ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಬಿಗ್ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಢಾ ಜೊತೆ ಆಚರಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ತಾಜಾ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಅದ್ಭುತವಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಹ್ಯಾಂಪರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು, ನಾಮ್ಕೀನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಅಂಗಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಧಾರವಾಡ ಮಿಶ್ರಾ ಪೇಢಾ ಆಗಿದೆ. ಈ ಮಳಿಗೆಯು ಕೇಂದ್ರ ಮುಖ್ಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಹತ್ತಿರ ಹೋಟೆಲ್ ಲಲಿತ್ ಮಹಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಕಲಾಭವನ ಮಂಗಲ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಹತ್ತಿರ SS ರಸ್ತೆ ವಿಜಯಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಳಿಗೆ ಇದ್ದು ಬಲ್ಕ್ ಆರ್ಡರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಮೋಸ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಇದೆ. ಈ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಜಾಪುರ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹೋರಾಟ, ಈ ಹೋರಾಟ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಜನಪರ ಹೋರಾಟವಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ದೀನದಲಿತರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ, ಹಿಂದುಳಿದವರ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ಇತರೆ ಹಿಂದುಳಿತಕ್ಕಂಥ ಜಾತಿ, ಇನ್ಕಮ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಈ ನಮ್ಮ ಬಡ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗಲು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು ಆಗಲೇಬೇಕು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು. ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕನಸನ್ನು ಬಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಉಳ್ಳವರು ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗಳು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವನ್ 1,20,00,000 ತನ ಇದು ಡೊನೇಷನ್ ನಡೆದ. ಇಂಥವರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ ನೌಕರರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯನಜರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಒಂದು KHG ಮೇವಾ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಏನದು ನಮ್ಮದು ರಾಜ್ಯ ಇದು ಅದ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಸಂಘದ, ಆ ಸಂಘಟನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಇವರಿಗೆ ನಾವು ನೀಡಲು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು SA ಜಮಾದಾರ್, ನಿವೃತ್ತ ಸರ್ಕಾರಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಬೆಂಗಳೂರು, ಇದರ एग्जीक्यूटिव मेंबर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज यहाँ पर हम सब लोग क्यों जमा हुए बोले तो ये सरकारी वैद्यकीय कॉलेज यहाँ पर स्थापित होना बोल के जो इन्होंने लड़ रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, उसको सपोर्ट देने के लिए कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड मुस्लिम एम्प्लॉय एसोसिएशन तरफ से एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मैं इसाक अहमद एम दखनी AW रिटायर्ड ये ऐलान कर रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि हमारा पूरा सपोर्ट उनके लिए है, क्योंकि ये काम अच्छा है, गरीबों यतीमों का भला होने का है। और जो बच्चे हमारे गरीब जो डॉक्टर बनना चाहते हैं और कुछ बनना चाहते हैं, उनको एक अच्छा चांस मिलता है अगर गवर्नमेंट यहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो गया। तो प्राइवेट स्कूल में जो चल रहा है आपको सबको मालूम है, ये 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ये क्या है, 1 करोड़ के अंदर चले जा रहा है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज हो गया तो अच्छा है। इसलिए हमें ये कन्नड़ में बोलते हैं सरकार का ಕೆಲಸ देवर ಕೆಲಸ, उसी तरह ये हमें इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि गरीबों यतीमों का मदद होने, हमारे बच्चे अच्छा पढ़ के डॉक्टर बनेंगे बोल के ख्वाहिश रख के हमें पूरे दिल से तन मन धन से इनको सपोर्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, अभी PPP मॉडल को सदन में रखा गया है और यहाँ तक कि जो बागलकोट हो या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के MLA हो या MP हो अपनी कोशिशों की वजह से वहाँ पर मेडिकल कॉलेज ला रहे हैं जी, लेकिन बीजापुर में लाने के लिए इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ रहा है, इसके जिम्मेदार कौन है सर? अच्छा, इसके जिम्मेदार नाम तो नहीं बोलता मैं, लेकिन सबको मालूम है, बीजापुर की हर एक पब्लिक जानती है इसके पीछे कौन है। तो उसको हमें देखो, ये अल्लाह ताला जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब वो वक्त आ गया है, हम सब फील्ड में उतरे हैं और इंशाअल्लाह हम सक्सेस होंगे। जब तक सक्सेस नहीं होते तब तक ये हम होराटा बंद नहीं करेंगे। बीजापुर की आम जनता से क्या आग्रह करना चाहते हैं? हम यही कहते हैं कि गरीबों यतीमों का भला हो रहा है, आप सब इसमें जमा हो जाइए और हमना सपोर्ट कीजिए हमारे साथ, हमें उनको सपोर्ट करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी जीत होगी। आपका नाम बोलो? इसाक अहमद एम दखनी, रिटायर्ड AW KSG रिटायर्ड ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಜಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು IM ಮಸಾಲಿ ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ. ಇಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬ ವಿಷಾದನೀಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸ, ಇದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಥರಾನೇ ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಒಂದು ನೀವು ಸ್ಥಾಪಿಸ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಅದ. ಈ ಮನವಿ ಇಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದಂದ್ರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸತತ 35 ದಿನಗಳಾಯಿತು, ಯಾರೂ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಏನೋ ಒಂದು ಹಾರ್ಕಿ ಸುದ್ದಿ, ಆ ಗಾಳಿ ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊತ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದದ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಬದುಕೇನು, ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಬಯಸೋದೇ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬಡ ಬಗ್ಗ ಮಕ್ಕಳು, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ವಿವಿಧ
ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಗಿಗಳು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದ, ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಪಚಾರ ಆಗ್ತದ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭರವಸೆ ನಮಗೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಿಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಾಸಕರಿಗೆ, ಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮನವಿ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಈ ಮೀಡಿಯಾದ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಯಮಾಡಿ ತಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀನಮೇಷ ಮಾಡದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾಲಿಸಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಹಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಬಿಜಾಪುರ ಹಳಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದರ ಒಂದು ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ಬೋದು? ಇದೇ ನಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಂತ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ತಯಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಕೊಟ್ಟಿರಿ, ಆಗಲೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಮೈದಾನದ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡದ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ, ಏನೋ ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇದೆಯೋ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಸುಮಾರು ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, 200 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಎಕರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿಜಾಪುರ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ 2 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ಗಳು ಅದಾವ. ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು PPP ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೂ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಹೇಳಿ. ಇದು 2 ನಾವು ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಸ್ಥೆನೇ ಅದಾವ, 2 ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದಾವ. ಇದು PPಗೆ ಆದ್ರೆ ಅದು 3ನೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದ, ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದುಡ್ಡೇ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದ. ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಸುರಿದು ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೀಟ್ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಡಬಗರಿಗೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು, ಇದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಇದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಾವು PPP ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಿಸಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂಥ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಂಥ 100% ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು 500 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದ್ದವರು ಎಲ್ಲನೇ ನೀಡ್ತಾರ, ಎಲ್ಲನೇ ಕೊಡ್ತಾರ. ಬಟ್ ಇರಲಾರ್ದವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಅವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕನೂ ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದು ನೀವು PP ಮಾಡ್ರಿ, ಏನೇ ಮಾಡ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಹಂಗೇನಾದರೂ ನಮಗೇನಾದರೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ತಯಾರು. ಅಂದ್ರೆ 500 ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ 1000 ಕೋಟಿ ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಿಂದ ಏನೂ ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳು, ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿನೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇದು. ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ 35ನೇ ದಿವಸ ತನಕ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯ ಧುರೀಣರು ಬಂದದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾರು ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ತಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಈ ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಧುರೀಣರಲ್ಲಿ, ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಳಕಳಿಯ ವಿನಂತಿ, ನಮ್ಮ ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಗನ್ನು ಏನದ ಅಂತ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಧುರೀಣರ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸನೂ ಇದೆ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಾನು IM ಮಸಾಲಿ, ನಿವೃತ್ತ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ, ಬಿಜಾಪುರ. 5 ದಿವಸಗಳ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕೊಂಡು ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯ ಒಂದು ತಳಹದಿನೇ ನಮ್ಮ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು PPP ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ
ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸತತವಾಗಿ 35 ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಕಾಲಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ KSG ಮೇವಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ನೌಕರರ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಒಂದು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಟ್ಯಾನುಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ 25 ಬೇಡ 30 ಲಕ್ಷ ಒಳಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿನೇ ಇದು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಒತ್ತಡ ಏನು 153 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯೊಳಗೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇಡೀ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಸಹಿತ ಇದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ನಬೀರ್ ರसूल हरनाल KSG मेवा प्रधान कार्यदर्शी। जैसा कि आपने सुना कि जितने भी जो KSG मेवा जितने भी जो इसके जुड़े संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं उनका भी यही सरकार से आग्रह है कि जो प्राइवेट अगर कॉलेज आएगी या PPP मॉडल पर कॉलेज आएगी तो वो भी एक प्राइवेट कॉलेज की तरह यहाँ पर रहेगी और इसमें सिर्फ अमीरों के लिए यहाँ पर दाखिला होगा, यहाँ एडमिशन्स होंगे और जो गरीब बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो बच्चे कहाँ जाएंगे, ऐसा सवाल करते हुए सभी ने अपनी बात रखी। इस तरह की और खबरें देखने के लिए देखते रहिए S न्यूज़ चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप सभी का प्यार हमारे साथ कायम है, इसी तरह से हमारे इस चैनल को प्यार करते रहिए और हमारी सारी खबरों को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा यही मकसद है कि आपको हर खबर जो है जैसा है वैसा ही आपको हम दिखाते रहेंगे, ना किसी का पक्ष लेंगे ना किसी के विरोध में जाएंगे। हमारे कदम सच के साथ।